Let us resume recording. Okay. So last lecture where we did stop? कुठपर्यंत आलो होतो आपण? Can anyone? Sign convention of heat. Okay. So we covered the definition of heat. You know what the part we covered is? We covered definition of heat. Then modes of heat transfer. Then what we covered? Sign convention for heat. Clear? This much part we covered in last lecture. So in today's lecture, so we will go ahead with next part, the next part from this chapter, that is work, the important one. So this definition you have seen in your previous standards, तुमच्या आधीच्या standards मध्ये ही definition तुमची झालेली आहे work ची. So can anyone define for me the work? वर्क कोण डिफाइन करू शकताय का तुमच्यापैकी? सिंपल. साधी डेफिनेशन वर्कची. माधुरी शिंदे आहेत का? A51. आवाज काहीच येत नाही. दोघं बोलले, दोघांचाही आवाज आला नाही. सॉरी टू से. Hello. It is product of force and displacement. Okay, we got one definition. It's the product of force and Into displacement. So work, it is the product of force and displacement, means force into displacement, है ना? So work is equal to force into displacement. हे एक झालं. अप्लाइड मेकॅनिक्स मध्ये वगैरे सरांनी शिकवले नाही का वर्कची डेफिनेशन? असं काहीतरी ऐकलंय का? वर्क इज Form of energy. टू बी डन. आपण आता पहिल्यांदा मेकॅनिकल वर्कची डेफिनेशन बघूयात. नाउ वी आर गोइंग टू सी द मेकॅनिकल वर्क. वर्क इज सेड टू बी डन इफ द बॉडी moves, if the body moves in the direction of Applied force. correct, direction of applied force. आपण काय कधी म्हणतो वर्क झालं? वर्क इज सेड टू बी डन if the body moves in the direction of force applied. Clear? Let us will say this is the block. We'll say this is the block, and this block, one person is standing here. This block is weighing suppose 100 kg, or let us say 500 kg. Okay, the block's weight is 500 kg, and suppose you individual being standing here. तुम्ही इथं उभा आहात, तुम्ही स्वतः इथं उभे आहात. It's you. Okay, हे तुमचे हात. Okay, and let us say you are trying to push this. You are applying force over it. तुम्ही याला ढकलताय तिकडं. You are applying force in this direction. तुम्ही या 500 kg च्या weight ला इकडून force लावताय. So what do you think whether this will displace? हा 500 kg चा पुढे जाईल का? Will it pass? पुढे सरकेल का? किती सोपा प्रश्न आहे राव. तुमच्या पुढे 500 किलोचं वजन ठेवलं, तुम्हाला ढकलायला लावलं, तुम्ही पुढे जाईल का ते? No, it will not move. Getting it? Means though you are applying force, तुम्ही जरी force apply करताय, पण जर डिस्प्लेसमेंट होत नसेल तर वर्क होत नाही. then work will not be done. If weight is 5 kg, if this weight is 5 kg only, जर हे weight आपण 500 नाही 5 kg केलं फक्त,
then is it possible to move this weight? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now in this case, this weight will displace from there to here. Clear? ते weight काय होईल? इथून इथपर्यंत move होईल. So this weight has traveled some distance. So how much distance? This weight has traveled from this position to relatively this position. The weight इथून एवढं आलं. Getting it? So this is the displacement. This is the displacement. Let us will call this displacement as x. X amount of displacement, and let us will say the force applied is F. F amount of force is applied to make this 5 kg body to displace through distance x. So here this weight doesn't come in picture. While calculating work, this weight doesn't come in picture. Which two things come in picture is this force quantity and this displacement quantity. Okay, so how can we define the work here? So work is equal to force F into displacement x. This is called as work. So understood. When can we say the work is done or when we say work is not done? So if though we are applying the force, but if the body is not getting displaced, then work is not done. But when we are applying the force and then body displaces, then we say the work is done. Displacement झाली की work झालं. Getting it? This is called as definition of mechanical work. This is not only the work, this is mechanical work. Oh, बाहेर जाते. Mechanical work is said to be done if the body moves in the direction of applied force. Then we can say mechanical work is done. Okay. So, but now we want here the definition in terms of thermodynamics. आपण थर्मोडायनामिक्स मध्ये वर्क शिकतोय ना, त्याच्यामुळे इथं कुठेतरी सिस्टीम हा शब्द आला पाहिजे, इथं कुठेतरी बाउंड्री हा शब्द आला पाहिजे, कुठेतरी एनर्जी वगैरे असे काहीतरी शब्द आले पाहिजेत. व्हाय? बिकॉज वी आर स्टडिंग दी thermodynamics. As we are studying thermodynamics, these words should come. These words must come somewhere here. Okay, so let us will try to put these words in the definition of work. So work. Now what I am writing, just think. आपण हे असं बघितलंय का आधी कुठं? Work is the mechanism by which energy transfers across the boundary of system. हे असं कुठे शिकलोय का आपण? वर्कच्या जागी फक्त एक वेगळा शब्द होता. इथं कुठला शब्द होता? हीट हा वर्ड होता. हीट इज द मेकॅनिझम बाय विच एनर्जी ट्रान्सफर्स अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम. असं काहीतरी आपण लिहिलं, आठवतंय का? So when we were studying the definition of heat, at that time we studied heat is a mechanism by which energy transfers across the boundary of a system by virtue of difference in temperature. पुढचे शब्द काय होते? बाय व्हर्च्यू ऑफ हा शब्द होता आणि तिथं काय वर्ड होता? टेम्परेचर होता. इथं वर्ड असणार आहे प्रेशर. बाय व्हर्च्यू ऑफ difference in pressure. Getting it? Heat मध्ये होतं by virtue of difference in temperature. इथं आहे by virtue of difference in pressure. Work is a mechanism by which energy transfers across the boundary of a system by virtue of difference in pressure. Got it?
लक्षात आलं का? सेम कन्सेप्ट, sir. सेम टर्म्स. कुठल्या कुठल्या? इट इज अ मेकॅनिझम, एनर्जी ट्रान्सफर्स अक्रॉस दी बाउंड्री. अक्रॉस दी बाउंड्रीला आपण काय म्हटलं होतं? अक्रॉस दी बाउंड्री म्हणजे काय म्हटलं होतं? System to the surrounding. From system to surrounding and surrounding to system. Surrounding. Surrounding to system. And from surrounding to system. System. क्लिअर? अक्रॉस दी बाउंड्रीचा अर्थ हा होतो, फ्रॉम सिस्टीम टू सराउंडिंग किंवा सराउंडिंग टू सिस्टीम. म्हणजे वर्क मध्ये देखील सिस्टीमनं सराउंडिंग वर वर्क केलं आणि सराउंडिंगनं सिस्टीम वर वर्क केलं, हे दोन प्रकार येतात. गेट इट? त्याच्यामुळे इथं आहे शब्द फ्रॉम सिस्टीम टू सराउंडिंग अँड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टीम बाय व्हर्च्यू ऑफ डिफरन्स इन प्रेशर. कशामुळे झालेलं आहे? डिफरन्स इन प्रेशर. तिथं होतं डिफरन्स इन टेम्परेचर. नाव हिअर इट इज डिफरन्स इन प्रेशर. प्रेशरच्या फरकामुळे वर्क होतं. गेटिंग इट? अंडरस्टूड? So now I will give you an example of this, and a simple example, but we are not going to write this example in exam. आता हा फुगा आहे, सपोज हा फुगा आहे. जर हा फुगा तुम्ही फुगवताय, let us will say तुम्ही फुगा फुगवताय, फुगा फुगवत असताना काय होणार आहे? फुगा फुगवतो म्हणजे आपण काय करतो? आतमध्ये हवा भरतो. आतमध्ये हवा भरतो. ती कशी हवा भरतो? ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरची भरतो का? नाही. वी फिल दी एअर विथ प्रेशर हायर दॅन ऍटमॉस्फिअर. म्हणजे इथं बाहेर ऍटमॉस्फिअर एवढं प्रेशर आहे, पी ऍटमॉस्फिअर, आणि आतमध्ये हे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर पेक्षा जास्त प्रेशर आहे. म्हणजे इथं प्रेशर हाय आहे, जास्त प्रेशर आहे. त्याच्यामुळे फुगा काय होतो? इनलार्ज होतो, फुगा वाढतो. Getting it? The boundary moves and this balloon will get enlarged. It will get enlarged. This way the balloon will get enlarged. Getting it? म्हणजे काय झालं इथं? डिफरन्स इन प्रेशर. सिस्टीमच्या आतमध्ये प्रेशर सराउंडिंग पेक्षा जास्त होतं, त्याच्यामुळे फुगा वाढला. गेटिंग इट? सो दिस इज वन टाइप ऑफ वर्क. दुसरा टाइप काय असणार आहे? सराउंडिंगचं प्रेशर जास्त. आता सराउंडिंगचं प्रेशर जास्त कसं करायचं? तर हा फुगा फुगवलेला आहे, लेट अस विल से पूर्ण फुगवलेला फुगा आहे आणि तो इथं पॅक पण केलाय. गेटिंग इट? वी पॅक्ड इट हिअर. सो दॅट इज व्हाय एअर कॅनॉट लीक आउट. त्याच्यामुळे ह्याच्यातून एअर बाहेर जाणार नाहीये. Getting it? Air cannot leak out. Now we will apply the force over this balloon. आता या फुग्यावरती बाहेरून फोर्स अप्लाय करा. या केसमध्ये काय होणार? फुग्याच्या आतमध्ये जेवढं प्रेशर आहे त्याच्यापेक्षा जास्त प्रेशर आपण बाहेरून अप्लाय करणार आहे. बिकॉज ऑफ दिस व्हॉट विल हॅपन? द बलून विल एक्सप्लोड. फुगा फुटेल. Getting it? Balloon will explode. This is another way of transfer of energy whereby surrounding pressure is more than the system pressure. इथं surrounding चं प्रेशर जास्त आहे कोणापेक्षा? सिस्टम पेक्षा. पहिल्या केस मध्ये सिस्टीमच्या आतमधलं प्रेशर जास्त होतं सराउंडिंग पेक्षा. That is why balloon started to enlarge. And in second step, the pressure outside the system is more than the system. That is why balloon bursted out or it tried to compress. तो छोटा व्हायला प्रयत्न केला किंवा तो फुटला. क्लिअर? तर हे मी थोडंसं याचं जस्ट एक एक्सप्लेनेशन दिलं तुम्हाला, बट यू डोंट नीड टू राईट इट एनिवेअर. हे तुम्हाला कुठेही लिहायचं नाही. ओके? सो नाउ लेट अस विल सी द मोस्ट इम्पॉर्टंट डेफिनेशन as thermodynamic work. इम्पॉर्टंट वर्क. आता म्हणणार किती प्रकारचे वर्क आहेत बघा. पहिला कुठला वर्क लिहिला आपण? मेकॅनिकल वर्कची डेफिनेशन लिहिली. दुसरी नॉर्मल वर्कची, त्याच्यामध्ये सिस्टीम आली, बाउंड्री आली, सराउंडिंग आलं, प्रेशर डिफरन्स आलं. क्लिअर? एनर्जी हा शब्द आला, ती दुसरी डेफिनेशन झाली.
आता ही तिसरी डेफिनेशन आपण घेतोय थर्मोडायनेमिक वर्क. तर हे काय असते? सो व्हॉट इज दिस थर्मोडायनेमिक वर्क? पहिल्यांदा मी डेफिनेशन लिहितो, त्याच्यानंतर आपण ती समजून घेऊयात. ओके. वर्क इज said to be done by the system on the surrounding if sole effect of all the things external to the system can be reduced in raising the weight against gravity. बघा, ही डेफिनेशन आपल्याला पाठ करायची आहे बरं का, कारण परीक्षेमध्ये वेन एव्हर यू विल बी आस्क्ड टू राईट द डेफिनेशन ऑफ वर्क, दे विल आस्क यू टू राईट दिस डेफिनेशन, थर्मोडायनामिक वर्क डेफिनेशन. ओके. वरच्या पण आपल्याला लिहायचे आहेत, पण महत्वाची डेफिनेशन आपल्याला ही लिहायची आहे थर्मोडायनामिक वर्कची. ओके. सो लेट अस वी विल वन्स अगेन डिस्कस दिस विथ स्लो पेस. वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम. याचा अर्थ काय होतो? सिस्टीमनं वर्क केलं आपण असं म्हणू शकतो. वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टीम. सिस्टीमनी वर्क केलं असं आपण म्हणू शकतो. ऑन दी सराउंडिंग, सराउंडिंग वरती, सिस्टीमनी सराउंडिंग वर वर्क केलं असं आपण म्हणू शकतो. इफ सोल इफेक्ट, व्हॉट इज मीन बाय सोल? सोल, कॅन यू सी द वर्ड सोल हियर? Soul means complete. So complete effect of all the things, सगळ्या गोष्टींचा complete effect external to the system. External to the system म्हणजे सिस्टीमच्या बाहेरच्या सगळ्या गोष्टींचा complete एकत्रित इफेक्ट सिस्टीमच्या बाहेर can be reduced. Can be reduced. So this reduced means can be converted. In raising the weight against gravity. Raising the weight म्हणजे काय? वेट उचलणे. कुठे उचलायचं आहे? अगेन्स्ट ती ग्रॅव्हिटी. ग्रॅव्हिटीच्या विरोधामध्ये आपल्याला ते वेट रेज करायचं असेल, वेट रेज होत असेल, तर आपण वर्क झालं असं म्हणू शकतो. सर काहीच कळलं नाही. आय नो दिस, यू विल नॉट अंडरस्टँड दिस. ओके. काहीच कळलं नाही, खूप चांगली गोष्ट आहे. डोंट वरी. नाव वी विल सी इट हाऊ द डेफिनेशन इज. ही डेफिनेशन काय आहे आणि कशी आहे, कारण परीक्षेमध्ये हे असाच प्रश्न विचारला जातो, एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक वर्क किंवा डिफाईन थर्मोडायनेमिक वर्क. सो ॲट द टाइम, सो यू नीड टू राईट दिस डेफिनेशन अलॉंग विथ दीज टू डेफिनेशन. तुम्हाला ही पण डेफिनेशन लिहायची आहे, प्लस वरच्या ह्या दोन पण डेफिनेशन लिहायचे आहे, दिस वन अँड दिस वन ऑल्सो. Okay, so now let us will see how this definition is. सर काय ड्रिलिंग मशीन काढली आहे का? नाही, इट इज नॉट अ ड्रिलिंग मशीन. सो लेट अस विल से what I have drawn. It's battery. Do you know what is battery?
It is motor. Do you know what is motor? What the motor does? This ultimately is, हे काय असेल मग? Cable, oblique wire, what we call. Clear? So it's wire. So it is not required actually. Wire हे काय लिहायची गरज नाही. Just I wanted to tell you की ते काय आहे त्याच्यासाठी ते काढलं. So wire. So it is called as a battery motor system. ही बॅटरी मोटर सिस्टीम आहे. त्याच्यामध्ये हे काय आहे? What is this? Let us will see. What is this? This is motor shaft. आता शाफ्ट म्हणजे काय? एनिथिंग विच हॅज सर्क्युलर मोशन. कुठल्याही गोष्टीला ज्यावेळेस सर्क्युलर मोशन असते, जे गोल फिरत असते, त्यावेळेस त्याला शाफ्ट म्हणतात. क्लिअर? सर मोटर काय करत असते? मोटर गोल फिरत असते. ऍक्च्युली मोटर नाही गोल फिरत. मोटरच्या आतमध्ये जो शाफ्ट असतो तो शाफ्ट गोल फिरत असतो. क्लिअर? सो बिकॉज ऑफ दिस मोटर दिस शाफ्ट इज रोटेटिंग. आणि या शाफ्ट वरती आपण काय बसवली आहे? पुली. दिस इज पुली. दिस इज पुली. लेट अस से ही मोटर आहे, हा शाफ्ट आहे, ही पुली आहे. हा पुली काय असते? ह्या मोटरला फिक्स असते. क्लिअर? आता हे दोन्हीही गोल फिरणार आहेत. दिस मोटर शाफ्ट अँड पुली आर गोइंग टू रोटेट नाव. सो व्हॉट आय विल डू, आय विल कनेक्ट the fan blades to this. So what I have connected? Fan blades. Or rather you can say fan. आता हा कसा झाला? आपल्या घरामध्ये जो फॅन असतो कनेक्टेबल फॅन, तशी ही सिस्टीम आहे. ठीक आहे? त्याच्या मागची ही मोटर, त्याचा हा रोटेटिंग शाफ्ट आणि त्याच्यावरती हे आपण बसवलेले ब्लेड्स. क्लिअर? सो मोटर शाफ्ट, पुली, फॅन ब्लेड्स, अशी ही आहे आपली सिस्टम. तर आता आपली सिस्टम कुठं आहे? सिस्टीमला लिमिट करूयात. Let us we will limit our system. So our system, let us will say, is only this much. आपली सिस्टीम एवढीच आहे. This is system. This is surrounding. And this one is imaginary boundary. ही काय आहे? Imaginary boundary. So why did I shown it like this? Because this fan blades, these are not part of system. हे फॅनचे ब्लेड्स आहेत ना, ते सिस्टीमचा पार्ट नाहीयेत. These are the part of surrounding. सिस्टीम मध्ये काय काय आहे? बॅटरी मोटर अँड मोटर शाफ्ट. बॅटरी मोटर अँड मोटर शाफ्ट, त्याचा थोडासा भाग एवढाच सिस्टीम मध्ये आहे. दी पुली अँड फॅन ब्लेड्स, दीज आर दी पार्ट्स ऑफ सराउंडिंग. हे सराउंडिंगचा पार्ट आहेत. क्लिअर? दीज आर दी पार्ट्स ऑफ सराउंडिंग. So someone is asking something here in chat box like what is soul effect? So soul means complete. Soul means complete. Soul means complete. Okay. So what I was talking, तर ही एवढीच बाउंड्री आहे आणि हा सराउंडिंगचा पार्ट आहे. काय? फॅन ब्लेड्स जे आहेत ते सराउंडिंगचा पार्ट आहे. क्लिअर? हे लक्षात आली का? सिस्टीम लक्षात आली का तुमच्या? काय होणार आहे सिस्टीम मध्ये? या सिस्टीम मध्ये काय होणार? बॅटरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय करणार कोणाला? मोटरला. मोटर काय करणार? इलेक्ट्रिक एनर्जी घेऊन रोटेट होणार. मीन्स मोटर विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मेकॅनिकल एनर्जी. सो नाउ द शाफ्ट इज रोटेटिंग and on this shaft I connected the fan blades. मी ह्याला काय केले? फॅनचे ब्लेड्स कनेक्ट केले. ओके, दिस इज आवर मेन सिस्टम. क्लिअर?
this is our main system boundary surrounding. Now let us will come here. This is called as reduced. आता आपण काय तयार करणार आहे, आता आपण रिड्यूस्ड सिस्टम तयार करणार आहे. रिड्यूस्ड सिस्टम मध्ये आपण काय करणार आहोत, सो व्हॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रिमूव्ह दिस ब्लेड. आपण हे ब्लेड्स काढून टाकणार आहे. वी आर गोइंग टू रिमूव्ह द ब्लेड्स अँड व्हॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू अटॅच a thread over this pulley. So what we have attached here is, इथं काय अटॅच केलंय आपण, so we have attached here thread. दोरा, ह्या पुलीला काय केलं आपण, एक दोरा बांधला, इथं दोरा अटॅच केला या पुलीला, आणि या दोऱ्याला या थ्रेडला मी खाली वेट लावलं. सो लेट अस वी विल अप्लाय वेट टू दिस. Let us will say the weight is only 500 grams. वेट किती लावलं आपण, फक्त 500 ग्रॅम लावलं. ओके, so now tell me what will happen if I will start this battery supply. मी जर हा बॅटरी सप्लाय चालू केला तर काय होईल, मोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग. Motor will start rotating. Motor will start rotating means actually the shaft will start rotating. हा shaft rotate व्हायला सुरुवात होईल. shaft rotate झाला म्हणजेच ही पुली रोटेट होईल. पुली रोटेट झाल्यावर काय होईल, what will happen, can anyone, काय होईल, this thread will start getting wound over the pulley. हा जो थ्रेड आहे हा या पुलीला वाउंड व्हायला सुरुवात होईल का, गेटिंग इट, दोरा गुंडाळत जाईल. जशी जशी पुली फिरत जाईल तसे तसं हा दोरा या पुलीला गुंडाळत जाईल अँड वी विल हॅव ए वेट रेज. आणि इथं काय होणार आहे, वेट रेज होणार आहे, वेट विल रेज. गेटिंग इट. So here what we did, reduced means, reduce केलं म्हणजे काय केलं आपण, तर आपण इथला फॅनचे ब्लेड्स काढले आणि तिथं थ्रेड अँड वेट अटॅच केलं किंवा थ्रेड अँड मास अटॅच केलं. क्लिअर. इथं या आता डेफिनेशन कडे. डेफिनेशन मध्ये काय होतं बघा, इफ सोल इफेक्ट ऑफ ऑल द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टीम, सिस्टीमच्या बाहेरचा, आता हे जे फॅन ब्लेड्स आहेत हे कुठे आहेत, सिस्टीमच्या बाहेर आहेत का, यस, दीज आर आउटसाइड द सिस्टीम, हे सिस्टीमच्या बाहेर आहेत. कॅन बी रिड्यूस्ड, आपण काय केल्या, रिड्यूस केल्या. कशा रिड्यूस केल्या, फॅन ब्लेड्स काढले आणि तिथं थ्रेड आणि वेट लावलं. आता ह्याच्यात महत्वाचा मुद्दा काय लक्षात घ्यायचा आहे, ह्या वेट हे मास किती पाहिजे, दिस मास मस्ट बी इक्वल टू फॅन ब्लेड्स. हे मास किती लावणार आहे आपण, मस्ट बी इक्वल टू फॅन ब्लेड्स. जर हे मास रेज झालं तर हे ब्लेड रोटेट होऊ शकतात. जर हे मास रेज होऊ शकत नसेल तर हे ब्लेड्स रोटेट होऊ शकणार नाहीत. जर हे वेट रेज होत असेल तर हे फॅन ब्लेड रोटेट होत आहेत, म्हणजेच वर्क होत आहे, वर्क इज प्रेझेंट. Clear? So this is the definition of thermodynamic work. Work is said to be done by the system on the surrounding if sole effect, sole means complete effect of all the things external to the system, सिस्टीमच्या बाहेरच्या सगळ्या गोष्टींचा सोल इफेक्ट कॅन बी रिड्यूस्ड, रिड्यूस करता आला पाहिजे इन रेजिंग द वेट अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी. रेजिंग द वेट अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी, ग्रॅव्हिटीच्या वरती वेट रेज झालं की वर्क झालं म्हणायचं. क्लिअर. आता याच्यासाठी अजून एक आपण बघूयात उदाहरण, जे मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं होतं
500 kg वेट असा ब्लॉक होता आणि मी तुम्हाला म्हटलं होतं तुम्ही इथं उभा राहा आणि ह्या ब्लॉकला इकडं फोर्स करा. हा जर स्लाइड झाला तर वर्क झालं, स्लाइड नाही झाला तर वर्क झालं नाही. तेच आपल्याला काय करायचं आहे, हे वेट इथं स्लाइड न करता हे वेट याला इथं थ्रेड लावायचा आणि हेच वेट इथं लावायचं. If you could raise this weight, then work is said to be done. If you cannot raise the weight, then work is not done. As simple as this. Clear? फक्त इथं इक्वल नसेल, इथं proportionate असेल. This weight and this weight we need to take in proportion. Okay? Not equal. Equal नाही घेता येत. का घेता येत नाही equal? That you ask to your applied mechanics teacher. So I will not keep on explaining that stuff. क्लिअर? तर आपल्याला ते नाही घ्यायचं आहे, आपल्याला फक्त लक्षात काय ठेवायचं आहे. सो व्हेन द क्वेश्चन विल कम इन एक्झाम, डिफाइन थर्मोडायनेमिक वर्क. सो व्हेन द क्वेश्चन विल कम लाईक डिफाइन थर्मोडायनेमिक वर्क, define thermodynamic work. So at that time you need to write this definition, you need to write these two steps, you need to write this definition of work, and also you need to write this definition of work along with these two drawings. ओके, या दोन्ही ड्रॉइंग्स पण तुम्हाला काढायचे. ड्रॉइंग्सला नावं काय द्यायची, that also we will see. So this will be A, original system, and this is B, reduced system. Original system and reduced system. Clear? So you need to draw both the drawings. दोन्ही ड्रॉइंग्स तुम्हाला ड्रॉ करायच्या आहेत. क्लिअर? इथं पण तुम्ही लिहायचं सिस्टम, ही इमॅजिनरी बाउंड्री दोन्ही ठिकाणी दाखवायची. क्लिअर? सो दिस इज हाऊ. सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. स्क्रीनशॉट घ्या दोन्हीचा and write this down in your notebook. वही मध्ये लिहून पण घ्या. ओके, तर आपण आता किती मार्क्स बघितलंय, हे किती मार्कचा इश्यू आहे, हे फक्त 1 मार्कचा इश्यू आहे. 1 ते 1.5 मार्क मॅक्सिमम. सो डिफाइन थर्मोडायनेमिक वर्क. पुढचा 1.5 मार्क कशासाठी असतो, तर इट्स टाइप्स. आपल्याला त्याचे टाइप्स पण लिहायचे असतात, त्याच्यासाठी पुढचा 1.5 मार्क असतो. तर हा फक्त पहिल्या 1.5 मार्कचा प्रश्न आहे, डिफाइन थर्मोडायनेमिक वर्क. सो अंडर दिस यू नीड टू राईट ऑल दीज 3 डेफिनेशन्स. तुम्हाला ह्या 3 डेफिनेशन्स लिहायच्या आहेत तिथं. क्लिअर? ओके, झाला का स्क्रीनशॉट काढून? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so Yes, sir. let me delete this stuff. Now let us will go ahead with sign convention. Work चे sign convention, as I said yesterday. So sign conventions, what the sign conventions are? These are the standards we need to follow. So for heat we have seen, heat added to the system is positive, heat rejected by the system is negative. Now in the similar fashion, work done by the system is positive. Positive. Clear? Remember, work done by the system is positive. This is called as work output. याला काय म्हणायचं? Work output. So work output is always positive. And second, work done on the system by the surrounding is negative. यालाच काय म्हणायचं? वर्क इनपुट. ओके, सो वर्क आउटपुट कसं असतं? वर्क आउटपुट पॉझिटिव्ह असतं. म्हणजे सिस्टीमने ज्यावेळेस वर्क बाहेर दिलं, when the work transfers from the system to the surrounding, then it is positive. And work is done by the surrounding on the system means
work input, when work enters into the system, then it is negative. Okay, so sign convention, take screenshot of this also, you need to write this also. हे पण तुम्हाला लिहायचं आहे, साइन कन्व्हेन्शन ऑफ वर्क. ह्याच्यासाठी पण परत तुम्हाला काय करायचं आहे, अशी ड्रॉइंग काढायची आहे. ओके, अँड इन दिस ड्रॉइंग यू नीड टू राइट हियर सिस्टम, then you need to draw these arrows. Clear, अशी arrow काढायची, लिहायचं W in पॉझिटिव्ह. बरोबर आहे का? बरोबर आहे का? Yes, sir. यस सर, छान. किती लक्ष आहे तुमचं? No, sir. नाही काय सर लिहिलंय? चुकीचं आहे सर. हा, yes it is System wrong. ना WN is Negative. surrounding the negative. system वर Negative, sir. Negative. Correct. And this W out Is positive. is positive. Clear? This is system, this is surrounding, and this is boundary. Clear? Okay, this you need to write. ठीक आहे, so last 20 seconds are remain. ज्यांनी अटेंडन्स टाकलेली नाही किंवा ज्यांनी अटेंडन्स अगदी सुरुवातीला टाकली लेक्चरच्या, त्यांनी अटेंडन्स टाका, कारण त्यावेळेस रेकॉर्डिंग बंद होतं. रेकॉर्डिंग बंद असताना अटेंडन्स रेकॉर्ड होत नाही. Get it? So I request everyone, please put your attendance. So at any time lecture may stop, lecture may end. Okay guys, thank you very much. Have a nice day.